नमो वीयरागाणं सव्वनुणं सवदर्शिणं देवेन्द्रपुयाणं जठिवत्थुवायिणं तेलुक्कगुरुणम् अरुहन्ताणं भगवन्ताणम्। चिरंतन आचार्य द्वारा रचित पंचसूत्र एना प्रथम सूत्र उपर प्रथम गाथा आपणे जोई रह्या छीए। नमो वीयरागाणम, वीतराग परमात्मा ने नमस्कार थाव। एनी अंदर आपणे जोयुं राग, आपणे सौने राग हैरान करे छे। काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग लईने आपणे सौ कोई बैठा छे। वितरागता आवे, राग जाए तो वितरागता आवे अने एवा ए वितराग परमात्मा अरिहंत परमात्मा ने नमस्कार। आज आगळ वधीशुं। परमात्मा ने अहींया बीजुं विशेषण आप्युं, सव्वनुणम सवदर्शिणम। सव्वनुणम एटले शुं? भगवान सर्वज्ञ छे, भगवान ने बधुं जाणमां छे, भगवान बधुं ज जाणे छे, सर्वज्ञनो अर्थ। अने सव्वनुणम सवदर्शिणम एटले भगवान बधुं ज जुए छे। बे चीज, एक भगवान बधुं ज जाणे छे अने बीजुं भगवान बधुं ज जुए छे। जगतना जेटला ज पदार्थो छे ए बधुं ज भगवान जाणे छे। केम जाणे छे? तो परमात्मा ने केवल ज्ञान छे अने केवल ज्ञान छे ए संपूर्ण ज्ञान छे अने संपूर्ण ज्ञान छे एटले ए ज्ञाननी अंदर परमात्मा ने बधुं ज जाण थाय छे कि आ शुं छे, आ शुं छे, आ शुं छे, आ शुं छे। एटले भगवान बधुं ज जाणे छे। अने बीजा नंबरनी अंदर भगवान बधुं ज जोई शके छे। केवल ज्ञान तो छे पण साथे केवल दर्शन पण छे। केवल दर्शन एटले शुं? जोवुं। भगवान बधुं ज जोई शके छे, बधुं जाणे छे, बधुं जोई शके छे। आ बे विशेषणो परमात्माना अहींया आप्या। हूँ तमने पूछूं, नानकड़ो प्रश्ननो जवाब आपो। तमे पेंडो खाओ अने केवली पेंडो खाय, एमां फरक शुं? पेंडो खबर ने? भूषण पेंडो खबर ने? तमे पेंडो खाओ अने केवली भगवान, बराबर ने? केवली भगवान तो पण जो हजी शरीर लईने बैठा छे, भले केवल ज्ञान थई गयुं छे तो गोचरी तो वापरवी पड़े के नहीं पड़े? वापरवी ज पड़े। तो कदाच गोचरीनी अंदर पेंडो आवे अने ई पेंडो वापरे तो केवली भगवान पेंडो वापरे अने तमे पेंडो वापरो, एमां फरक शुं? कोण प्रशंसा करे? तमे खाधुं, तमने पेंडो केवो लागो? सारू लागे। अने केवली पेंडो खाए तो एमने पेंडो केवो लागे? केवली पेंडो खाए तो एमने पेंडो केवो लागे? सारू लागे? नीरस लागे। केम नीरस? केम साकर नथी नाखी? तो नीरस केम लागे? एमने सारू खराब न लागे पण पेंडो मीठो छे ए तो लागे के न लागे? समझ्या नहीं समझ्या? आपने केवुं लागे? आपणे पेंडो खाईए तो आपने पेंडो सारू लागे, अरे बहु सरस बन्यो छे। अने केवली पेंडो खाए तो पेंडो शुं छे? मीठुं छे ने, गळ्युं छे, गळ्युं छे એટલે પેંડો એ શું કહે કે પેંડો ગળ્યું છે। અને આપણે પૂછવામાં આવે પેંડો કેવો છે તો આપણે શું કહીએ? પેંડો સારો છે। બસ આ ફરક આપણા અને કેવલ જ્ઞાનીના વચ્ચે આ ફરક। આપણે પેંડો ખાઈએ ને આપણને કોઈ પૂછે કે પેંડો કેવો છે તો આપણે શું કહીએ? પેંડો સારો છે, આ રાગ છે। અને કેવલી પેંડો ખાય અને એને કોઈ પૂછે કે પેંડો કેવો છે તો એ શું કે? પેંડો ગળ્યું છે।
કેમ એવું? કેમ એવું? બોલો ને, કેમ એવું? રાગ કેમ નથી? હા, રાગ કેમ નથી? કેવલીને એ પેંડાની ત્રણેય અવસ્થા દેખાય છે. કેવલીને પેંડાની ત્રણેય અવસ્થા દેખાય છે. સીધી સીધી પૂછું, સાચું બોલો. પેંડો શેનાથી બને? બોલો. માવાથી. માવો શેનાથી બને? દૂધથી. દૂધ ક્યાંથી આવે? ગાયથી, ભેંસથી. એ ગાય ભેંસમાં દૂધ કેવી રીતે બને? એ ઘાસ ખાય તો, ઘાસ ખાય તો આ દૂધ બને, બરાબર ને? હવે ઘાસ ક્યાંથી આવ્યું? ખેતરમાંથી, બરાબર ને? ખેતરમાંથી ઘાસ આવ્યું, બરાબર. ખેતરમાં ક્યારે ઘાસ થયું? વરસાદ પડે, ખાદ નાખો તો ઘાસ થાય, બરાબર ને? અનાજે થાય ને ઘાસે થાય, બરાબર ને? ખાદ ક્યાંથી આવ્યું? શું ફેક્ટરીમાં? ખાદ ક્યાંથી આવ્યું? હા, ખાદ ક્યાંથી થયું? બોલો ને. વિષ્ટાથી. ખાદ શેનું બને? એ ઠીક છે, હવે તમે કેમિકલ ને બધું વાપરો છો, પણ પહેલાનું ખાદ શું હતું? વિષ્ટા, બરાબર ને? એટલે વિષ્ટાથી ખાદ, ખાદથી ઘાસ, ઘાસ ગાયે ખાધું, એને દૂધ બનાવ્યું, દૂધનો માવો થયો અને માવાનો પેંડો થયો. આ દેખાયું, બરાબર. હવે બોલ, ખાધા પછી એ શું થવાનું? બરાબર. આયો વિષ્ટામાંથી, જશે વિષ્ટામાં જ. નહીં સમજ્યા? કેવલીને ત્રણેય પ્રયા દેખાયા. વર્તમાનમાં ભલે પેંડો છે, પણ આયો ક્યાંથી? વિષ્ટામાંથી. જશે ક્યાં? વિષ્ટામાંથી. એટલે રાગ નથી. અને આપણે દેખાતું જ નથી. આપણે ન પહેલાનું દેખીએ ન પછીનું દેખીએ. દેખીએ ક્યારે? હમણાં વર્તમાનનું દેખીએ. ઓહો, દેખાવમાં બહુ સરસ છે, ખાવામાં સરસ છે, એટલે આપણને સરસ લાગે. અને એને ગળ્યું જ લાગે, બસ બીજું કાંઈ જ ન લાગે. ઠીક છે, ગળ્યું છે, વાપર્યું, વિષ્ટામાંથી આવ્યું ને વિષ્ટામાં. એટલે ભગવાન જાણે છે, ભગવાન ત્રણેય અવસ્થાને જાણે છે. એની પૂર્વ ભૂમિકા, એની વર્તમાન અને એનો ભવિષ્ય. એટલે ભગવાન જાણે છે, ભગવાન સર્વજ્ઞ છે. એટલે ભગવાનને ક્યાંય પણ રાગ થતો નથી. નંબર 1, ભગવાન જાણે છે, બરાબર. સર્વજ્ઞ છે એટલે ભગવાન બધું જ જાણે છે. નંબર 2, ભગવાન બધું જ જુએ છે, બધું જ જોઈ રહ્યા છે ભગવાન. શું લાગે આપણને? ભગવાન જુએ છે આપણને? શું લાગે? ભગવાન દેખાય છે? ભગવાન દેખે છે આપણને? સાચું બોલો, દેરાસર તમે શું કામ જાઓ? દેરાસર જવાનું કારણ શું? બોલો ને. ભગવાનના દર્શન કરવા. તમે ભગવાનના દર્શન કરો કે ભગવાન તમારા દર્શન કરે? નહીં, બોલો. તમે ભગવાનના દર્શન કરો કે ભગવાન તમારા દર્શન કરે? તમે ભગવાનના દર્શન કરો? નહીં, ભગવાન તમારે દર્શન કરે. આયો, ભગવાન દેખે છે, ભગવાન બધું જ જુએ છે. ચાલો, ભગવાન ખાલી દેરાસરમાંથી જુએ છે કે બધેથી જુએ છે? તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં ભગવાન તમને જુએ છે, તમને લાગે છે?
હા કે ના પાડો? ભગવાન તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં બધે જ ભગવાન તમને જોઈ રહ્યા છે, તમને એમ લાગે છે એવી શ્રદ્ધા ખરી? હા, તો તમે જ્યારે પાપ કરો છો ત્યારે પણ ભગવાન મને જુએ છે એવું ખ્યાલ આવે તમને? નહીં સમજ્યા મારી વાત? ભગવાન બધે જ જોઈ રહ્યા છે, ભગવાનને બધું જ દેખાઈ રહ્યું છે, કેવલ દર્શન ભગવાન પાસે છે. 24 કલાક પરમાત્મા એ આ સંસારની અંદર નિહાળી રહ્યા છે. આપણા ઉપર એમની દ્રષ્ટિ છે. જ્યારે પણ આપણે પાપ કરતા હોઈએ ત્યારે પરમાત્મા પોતાના હૃદયની અંદર કરુણાનો ભાવ લાવે છે કે આ જીવ બિચારો પાપ કરીને પોતાના કર્મ બાંધે છે અને કર્મ બાંધીને બિચારો નરક વગેરે દુર્ગતિની અંદર જશે. કેટલા ભવ હજી બિચારો રખડશે, આપણા ઉપર કરુણા કરી રહ્યા છે. ભગવાન જુએ જ છે આપણને 24 કલાક. એમની નજર કોના ઉપર છે? આપણા ઉપર છે. ખાલી આપણાનું દરેકે દરેક જીવ ઉપર પરમાત્માની નજર છે. સાચું બોલો, આપણને આ શ્રદ્ધા કરી કે ભગવાન મને જુએ છે? સાચું બોલો ને, આપણને આ શ્રદ્ધા કરી ભગવાન આપણને જોઈએ તો પાપ કેમ થાય છે? ભગવાન જોતા જોતા પણ આપણે પાપ કરી શકીએ? સાચું બોલો, જ્યારે પાપ કરો ત્યારે તમને એમ એક ખ્યાલ આવે કે નહીં મને ભગવાન જોઈ રહ્યા છે? શું લાગે છે? આપણે ક્યાં બોલો, જ્યારે પણ પાપ કરીએ ત્યારે આ ખ્યાલ આપણા મગજની અંદર આવે કે ના આવે? બોલો, ખાલી એટલું બોલો, હા કે ના બોલો, કે મારે ભગવાન જોઈ રહ્યા છે. તો પછી પાપ કેમ કરી શકીએ છીએ? હું એ જ પૂછું છું. કેમ? હે? બોલો બોલો બોલો, જવાબ આપો. કેમ પાપ કેમ કરીએ છીએ? શું રાકેશભાઈ, પાપ કેમ કરીએ છીએ? ભગવાન જોઈ રહ્યા છે છતાં આપણે પાપ કેમ કરીએ છીએ? કાં તો આપણને શ્રદ્ધા નથી, પહેલા નંબર. કાં તો આપણને શ્રદ્ધા નથી કે ભગવાન જોતા જ નથી. જુએ છે એની શ્રદ્ધા નથી, અને એ શ્રદ્ધા છે કે જોઈ રહ્યા છે છતાંય પાપ થાય છે, તો કે આપણા જેવો કોઈ નિર્લજ નથી. બે. ખાલી આ એક શ્રદ્ધા ઊભી કરો. ભગવાન જ્યારે પણ પાપ કરવાનું મન થાય ને, એ ખાલી એક મનની અંદર એક ભાવ લાવો કે મને ભગવાન જોઈ રહ્યા છે. સાચું બોલો, પાપ થાય કે ન થાય? થાય કે ન થાય? એ શ્રદ્ધાના માલિક આપણને બનવાનું છે. ભગવાન મને જોઈ રહ્યા છે, નંબર 1. અને ભગવાન સર્વજ્ઞ છે. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ આપણે આરાધના કરીએ છીએ, જ્યારે જ્યારે પણ કોઈક સારું કામ કરીએ છીએ, જ્યારે દાન કરીએ છીએ, જ્યારે તપ કરીએ છીએ, જ્યારે જ્યારે પણ કોઈક સારા અનુષ્ઠાનો કરીએ છીએ, ત્યારે હૃદયની અંદર અહંકાર નથી આવતો. કારણ ભગવાન આપણા ભાવને જાણે છે. મેં દાન કર્યું અને દાન કર્યા પછી જો અહંકાર આવે છે તો ભગવાનને ખબર છે આના દાન તો ભલે કર્યું પણ સાથે શું હતું? અંદર અહંકાર ભરેલો પડ્યો છે કે હા ભાઈ મેં દાન કર્યું, મારું નામ આવ્યું, મારું નામ બોલાયું. અને એ અહંકાર શું કરે છે? આપણે કરેલા સુકૃતને ખતમ કરી નાખે છે. ભગવાન એ પણ જાણે છે કે ભાઈ આરાધનાની અંદર અહંકાર, મેં તપ કર્યું, શું અહંકાર આવ્યું એટલે શું થયું? ભગવાન જાણે છે કે બિચારો આરાધના તો કરી, એ આરાધના એના મોક્ષ માટે હતી, પણ એને એના ઉપર અહંકાર કરી, એના શું છે શેના માટે કરી નાખી? એના દુર્ગતિ માટે કરી નાખી.
એટલે બે શ્રદ્ધા ઊભી કરો. જ્યારે જ્યારે આરાધના કરો ને ત્યારે એક એક હૃદયની અંદર ભાવ કરો કે મને અહંકાર ન આવે, એના ભાવથી ભગવાન બધું જ જાણે છે. બધું જ મારા હૃદયના ભાવ બધું જ ભગવાન જાણે છે. મેં કયા ભાવથી આરાધના કરી, મેં કયા ભાવથી ભગવાનની પૂજા કરી, મેં કયા ભાવથી તપ કર્યો, બધું જ ભગવાન જાણી રહ્યા છે. 24 કલાક ભગવાન બધું જ જાણી રહ્યા છે. આપણા હૃદયના દરેકે દરેક ભાવને ભગવાન ઓળખી રહ્યા છે. આપણા હૃદયના દરેકે દરેક ભાવને, આપણા મનના દરેકે દરેક વિચારને ભગવાન જાણી રહ્યા છે. અને બીજા નંબરની અંદર જ્યારે જ્યારે પણ હું કંઈક પાપ કરું છું તો મને ભગવાન જોઈ રહ્યા છે. શું લાગે છે આપણને? જામે આ ભગવાનનું વિશેષણ? બોલો, આપણો સંસાર કેમ વધી રહ્યો છે? આના જ કારણે. આપણને સંસાર કેવો લાગે છે? બોલો ને. સંસાર કેવો? સારું, ઓલ ગુડ ગોઈંગ, ઘરે બરાબર, ધંધો બરાબર, પરિવાર બરાબર, હેલ્થ બરાબર, બધી જ સંસાર બહુ સારું છે, અહીંયા જ રહેવા જેવું છે. અને કેવલી ભગવાનને અને પરમાત્માને સંસાર કેમ ખારો લાગે છે? કારણ કે કેવલી પરમાત્માને ત્રણેય ચીજ દેખાય છે. એનો આ સંસાર પહેલા કેવો હતો, વર્તમાનમાં કેવો છે અને પાછળ કેવો રહેવાનો. ત્રણ છે. એ એક ચીજ સમજી લેજો. સંસારની અંદર કેમ આપણને સારું લાગે છે અને કેવલી ભગવાનને કેમ એની અંદર વિપરીતતા દેખાય છે. ત્રણ કારણ. કેવલીને સંસાર સારું કેમ નથી લાગતું? નંબર 1, સંસાર કર્મથી યુક્ત છે. 24 કલાક જીવ કર્મ બાંધે છે. એક પણ ક્ષણ એવી નથી જ્યારે જીવ કર્મથી છૂટો થયો હોય. રિપીટ, સંસાર કેવલી ભગવંતોને કેમ ખરાબ લાગ્યો, કેમ ખારો લાગ્યો, કેમ વારંવાર કે સંસાર છોડો, સંસારની અંદર નથી રહેવા જેવું, કેમ? કારણ સંસાર 24 કલાક કર્મથી બંધાયેલો છે. 24 કલાક જીવ કર્મના બંધા સંસારની અંદર કરી રહ્યો છે. સાચું બોલો. હમણાં તમે પ્રવચન સાંભળી રહ્યા છો તો કર્મનો બંધ થાય છે કે નથી થતું? થાય કે ન થાય? અમિત, થાય. કેવું થાય? સારું થાય, ખરાબ થાય? કોણે કીધું સારું જ થાય? કોણે કીધું સારું થાય? સારું જ થાય. પાકું સારું જ થાય, ખરાબ ન થાય ન? દેરાસરની અંદર આવો, તમારું ખરાબ કર્મ ન બંધાય, સારું જ બંધાય. શું વાત કરો છો? સારું જ બંધાય. હા, ભાવ સારા એટલે શું? મનના વિચાર, બરાબર ને? અહીંયા હું બોલતો હું અને તમારા મનની અંદર વિચાર ચાલતા હોય, અરે ઠીક છે, મારા સાહેબ તો બોલ્યા કરે, મારા સાહેબનું કામ બોલવાનું છે, આપણા મનની અંદર જે ફાવે એ કરવાનું. સાચું બોલો. હવે કેવું કર્મ બંધાય? કેવું કર્મ? તો વ્યાખ્યાનમાં બેઠા બેઠા પણ ખરાબ કર્મ બંધાય? બંધાય? હા કે ના બાળો? દેરાસરમાં ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા પણ ખરાબ કર્મ બંધાય? બંધાય? હા કે ના પાડો? નહીં પાડે? નહીં? તમે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ગયા ફોર એક્ઝામ્પલ, અને એ જ વખતે બરાબર સંભવના દાદાની આગળ કોઈ ભાઈ મસ્ત પૂજા કરી રહ્યા છે, 15 મિનિટ આમ જ હોય, તમે આમ કરો છો તોય ભગવાન મોઢું, આમ કરો તોય ભગવાન મોઢું ન દેખાય. પછી શું થાય? ગુસ્સો આવે? કેમ આવે?
શું થયું? દેરાસરમાં સારા કર્મ બંધાય કે પછી ખરાબ પણ બંધાય? ચાલો, તમારા સંસારની અંદર તો ખરાબ કર્મ જ બંધાય. એક વાત, તમે તમારા દુનિયાની અંદર જાઓ ત્યારે ખરાબ કર્મ, પણ અહીંયા પણ તમે શું કરો? સારા કર્મ બાંધવા આવ્યા, ખરાબ કર્મ બાંધવા આવ્યા? 24 કલાક સંસારની અંદર કર્મનો બંધ ચાલુ જ છે. પછી એ સારો પણ હોય કે ખરાબ. હવે રેશિયો કરો, કેટલું સારું કેટલું ખરાબ? બરાબર બરાબર. હું કહું 99.99% ખરાબ. એકાદ કોઈ એવો શુભ ભાવ આવી ગયો, એકાદ કોઈ આખા દિવસની અંદર એવો કોઈ શુભ ભાવ આવી ગયો ને ત્યારે સારું કર્મ બંધાયું, ઠીક છે. સંસાર કેવો છે? તો કર્મથી યુક્ત છે. જીવ કર્મ કર્યા વગર રહી જ નથી શકવાનો, અને એ કર્મ બંધ થવાનું થવાનું અને થવાનું. નંબર 2, સંસાર પાપથી યુક્ત છે. 24 કલાક સંસારની અંદર પાપ ચાલુ છે. 24 કલાક. એક સમય એવો બતાવો કે જ્યાં તમે પાપ ન કરતા હો. એક સમય. 24 કલાક જીવ પાપની અંદર જ બેઠો છે. પછી એ દુકાનમાં જાઓ તો, ઘરે બેઠા હો તો, ખાલી બેઠા હો તો, સૂતા હો તો, જાગતા હો તો, બોલો શું બાંધીએ છે? માત્ર પાપ, પાપ અને પાપ. 24 કલાક જીવ પાપથી યુક્ત છે, પાપ જ બાંધે છે. કર્મથી યુક્ત છે, કર્મ બાંધ્યા જ કરે છે, અને એના જ કારણે સંસારની અંદર તમારી પાસે 24 કલાક દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ છે, બીજું કાંઈ નહીં. સુખ મળે જ તો એક ક્ષણિક સુખ હોય. સુખ મળે તો કેવું ક્ષણિક છે? તમે રસ્તા ઉપરથી જતા હોય અને કોઈએ તમને બોલાવે, કેમ ભૂષણભાઈ કેમ છો? એ વખતે શું થાય? હા ચાલો, બોલાયું તો ખરું, બરાબર ને? એટલે અંદરથી એમ તમને રાજીપો થાય. બસ એ ક્ષણિક, એક ક્ષણિક સુખ છે. અને ન બોલાવે તો દુઃખ છે, બરાબર ને? જમવા બેઠા, ભૂખ છે, જમવા બેઠા, એ જમ્યા, પેટ ભરાયું, ક્ષણિક સુખ છે, ક્ષણિક સુખ. પછી પાછું દુઃખ. એટલે બધું જ સુખ કેવું? તો ક્ષણિક. એ ક્ષણિક સુખ પૂરું થાય અને તરત જ એની ઠેકાણે વળી પાછો દુઃખ આવ્યા. કેવલી ભગવંતોને આ બધું જ દેખાય છે. સંસારની અંદર શું છે? કર્મ છે, સંસારની અંદર પાપ છે, સંસારની અંદર દુઃખ છે. અને એટલા માટે એમને સંસાર ખારો લાગ્યો, અને આપણને સંસાર સારો કેમ લાગ્યો? બોલો. આપણને સંસાર સારો કેમ લાગ્યો? બોલો જલ્દી. કેમ બેઠા છો સંસારમાં? શું સારું લાગ્યું? બોલો ને. તમને અહીંયા શું સારું લાગ્યું? બોલો. શું સારું લાગ્યું? ઘરને જોઈને રાજી થાવ. બોલો, ઘર સારું. દુકાનને જોઈને રાજી થાવ, દુકાન સારી. પરિવારને જોઈને રાજી થાવ, પરિવાર સારું. પછી શકડાલ મંત્રીની મૃત્યુ થઈ છે, અને રાજાએ સ્થૂલીભદ્રને બોલાયા છે.
મોટો દીકરો સ્થૂલીભદ્ર અને નાનો દીકરો શ્રીયક. સ્થૂલીભદ્ર ઓલા કોષા વેશ્યાના ઘરે બેઠો છે, મસ્ત શાંતિથી, કોઈ ટેન્શન નહીં. અને રાજા બોલાવે છે. પહેલા શ્રીયકને ઓફર કરી, મંત્રી, હવે તું, તારો પિતા ગયો એટલે હવે તારી જવાબદારી, તું મંત્રી થા. શ્રીયક કે હું મંત્રી ન થઈ શકું, મારો મોટો ભાઈ બેઠો છે, પહેલા હક એનો છે. તો રાજાએ કુશા વેશ્યાને ત્યાં બોલાવો મોકલ્યો કે શ્રી સ્થૂલીભદ્રને રાજા બોલાવે છે. સ્થૂલીભદ્ર આવ્યો અને એને કહેવામાં આવ્યું કે જો તારા પિતાની મૃત્યુ થઈ છે, મંત્રી પદ ખાલી પડ્યો છે, લે આ મંત્રી મુદ્રા, તું મંત્રી, રાજ્યનો મંત્રી. બે મિનિટ વિચારે છે. એક બાજુ પિતાની લાશ છે અને પિતાની લાશ કેમ પડી? એ મંત્રી પદ પર હતા, રાજાને શક પડ્યો. બીજા જે પ્રધાનો હતા રાજાની કાન ભંભેડી કરી કે આ શકડાલ મંત્રી તમારા ખિલાફ કંઈક સાજિશ રચે છે. એને પોતાના ઘરની અંદર ગુપ્ત એવો તહેખાનું બનાવ્યો છે, એના કેટલાય હથિયાર એ બનાવી રહ્યો છે, તમને પાડી અને પોતે મંત્રી બનવાનો છે. શું કાન ભંભેડી કરી. એટલે રાજાને શક કોના ઉપર ગયો? શકડાલ મંત્રી ઉપર શક ગયો. હવે મંત્રીને ખબર પડી ગઈ કે રાજાને આપણા ઉપર વેમ પડી ગયો છે, શક પડી ગયો છે. જો કે એવું કાંઈ હતું નહીં. અને એને કીધું કે આ શક પડી ગયું છે એટલે આ શકને કાઢવો તો પડે. એટલે શકડાલે પોતાના નાના દીકરા શ્રીયકને શું કીધું કે આવતીકાલે હું રાજસભામાં જાઉં ને, રાજાને જેવું નમૂને એટલે તું પાછળ જ ઊભો રહેજે, તલવાર કાઢજે અને સીધું મારું ડોકું ઉડાવી દેજે. કોણ કે છે? કોણ? પિતા પોતાના પુત્રને કે છે રાજાને આપણા ઉપર, આપણી વફાદારી ઉપર વેમ પડ્યો છે, શક પડ્યો છે, એને દૂર કરવું જ પડશે. અને આ જ છે, મારો જીવ જાય તો ભલે જાય, પણ રાજાના માઇન્ડની અંદરથી આ વેમ નીકળી જવું જોઈએ. શ્રીયક કે છે હું આપનો ખૂન કેવી રીતે કરી શકું? મારા પિતા છો આપ, નહીં, કરવું જ પડશે તારે, આ મારી ઓર્ડર છે. અને રાજસભાની અંદર જઈ સીધો જેવો ઓલો શકડાલ નમ્યો, ધડામ કરતો શ્રીયકે એના પિતાનો સર વાઢી નાખ્યો. રાજા અચંબામાં પડી ગયા કે આ શું કર્યું તમે? શ્રીયક, આ તે શું કર્યું? તારા પિતાને માં નાખ્યું. રાજન, તમને અમારા ઉપર શંકા હતી કે અમે તમારું રાજ લેવા માટે બેઠા છીએ. સાહેબ, અમે એવા નમક હરામ નથી, અને એની આ સાબિતી છે. ત્યારે રાજાને વિશ્વાસ બેઠો એટલે મંત્રી મુદ્રા આપવા માટે તૈયાર થયો. સ્થૂલીભદ્ર જોઈ રહ્યો છે, લાશ પડી છે. કોના માટે બોલો? એક મંત્રી પદ. અને મંત્રી પદ આયા પછી પણ રાજાના મનની અંદર એક શંકા, કારણ કે રાજા, વાજા ને વાંદરા એ બધા સરખા. અને અહીંયા પિતાનો ખૂન મારા પોતાના ભાઈએ કર્યો, એક આ મંત્રી પદ, બધું જ દેખાયું. અને લાગ્યું કે હારું, આજે મારા પિતા ગયા, કાલે આ રાજાને મારા ઉપર શંકા થશે, મને પણ. શું જવા દો આ મંત્રી મુદ્રા, નથી જોતી. અને એ જ વખતે દીક્ષા લઈ લીધી. કેમ? કારણ કે સંસારનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ ત્યાં દેખાઈ ગયો. આ રાગ અને દ્વેષ
એને મારા પિતાનું મૃત્યુ કરાવી નાખ્યું અને હજી એ રાગ દ્વેષથી હું બેસીશ તો મારું એ મૃત્યુ થશે, વૈરાગ્ય આવ્યો, નીકળી ગયો અને આપણને આ સ્થૂલીભદ્રની ભેટ મળી. સાચું બોલો, તમારું દર્શન કેવું? તમે તમારો પરિવારને જુઓ તો ત્યારે તમે તમારા પરિવારની અંદર શું જુઓ? એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો દીકરો છે, તમારા દીકરાના અંદર તમે જ્યારે દર્શન કરો ત્યારે તમે કયા એંગલથી જુઓ એને? ત્યારે ક્લિયર કરવા છે. તમે જ્યારે તમારા દીકરાને જુઓ કે તમારા દીકરીને જુઓ, તમારી સંતાનને જુઓ, તો તમે કયા એંગલથી જુઓ? વોટ ઇઝ યોર એંગલ? શું જુઓ તમારા દીકરાના અંદર? બોલો ને, જલ્દી બોલો, શું જુઓ? હા, સર્વગુણ સંપન્ન. એમ નહીં. ઠીક છે, સર્વગુણ સંપન્ન. હમણાં તમારો દીકરો સર્વગુણ સંપન્ન અને તમે મોટા થાઓ અને તમને પછી વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલી દે તો બોલો, તો શું લાગે? બોલો, જલ્દી બોલો, ટાઈમ જાય મારો. શું લાગે? બોલો ને. શેનું ખરાબ લાગે? કારણ આપણને હમણાંનો જ પર્યાય દેખાય છે, આ મારો દીકરો, એને મારી સાથે આવું કર્યું. આપણને ન એનો ભૂતકાળ દેખાય છે, ન એના પૂર્વ ભવની અંદર સાથે આપણા ઋણાનુબંધ દેખાય છે અને ન ભવિષ્યની અંદર થનારા ઋણાનુબંધ દેખાય છે. સાચું બોલો, તમારો દીકરો તમારી પાસે જ કેમ આવ્યો? નહીં સમજ્યા? તમારા ઘરે જ એનો જન્મ કેમ થયો? બોલો ને. પૂર્વના ભવની અંદર કોઈક ને કોઈક તમારું ને એનો ઋણાનુબંધ હશે, બરાબર? આ તમને દેખાતું નથી, પૂર્વના ભવનો ઋણાનુબંધ છે એટલે એ તમારા ઘરે આવ્યો. એ તમારો પૂર્વ ભવનો દુશ્મન પણ હોઈ શકે નહીં? જેને તમે દુશ્મન માનતા હો એ આવતા ભવે તમારો દીકરો પણ થઈ શકે. વિચારવાની દ્રષ્ટિકોણ છે. દુશ્મન પણ કેમ બન્યો? દુશ્મન પણ કેમ બન્યો? હમણાં તમારો કોઈ દુશ્મન કેમ બન્યો? તમને કોઈ કેમ નથી ગમતું? તમને જોતા જ કેમ ગુસ્સો આવે છે? કેમ? પૂર્વ ભવની અંદર તમારો એવો કોઈ ખરાબ ઋણાનુબંધ, હમણાં તમારો દુશ્મન બન્યો અને હમણાં તમે એને જેવી રીતે વર્ત્યા, તમે એની સાથે જેવી રીતે એનો સાથે વ્યવહાર કર્યો, એ વ્યવહારનો કર્મ બંધાયો. આવતા ભવની અંદર એ જ દીકરો તરીકે જન્મ્યો અને એને તમારી સાથે એવો જ વ્યવહાર કર્યો. નહીં? એ દેખાય આપણને? નહીં? બેસે છે, વાત નથી બેસતી. સમજાય છે હું શું કહું છું? હમણાં તમારો દીકરો એ ગત તમારી સાથે ખોટું વ્યવહાર કરે એટલે તમે વિચારજો, આ ગયા જન્મનો મારો શું છે? વેરી છે અને મેં એની સાથે ગયા જન્મની અંદર કાંઈ ખોટું કર્યું છે, એનો વ્યાજ સાથે પછી ગમે તેમ કહો ને, મારો દીકરો, મારો દીકરો, મારો દીકરો, ગયો દીકરો. નહીં બેસતી વાત? આપણે શું જોઈએ છે? બોલો ને. સંસારની અંદર બેઠા છે, આપણને ખાલી વર્તમાન સ્થિતિ દેખાય છે અને એટલા માટે આપણે દુઃખી છીએ. ના આપણે એની બેક લિંક કરી શકીએ છીએ, ના આપણે એની ફોરવર્ડ લિંક. હમણાં તમે એની સાથે જો સારું વર્તાવ કરશો,
હમણાં જો તમે એને ધર્મના માર્ગે ચડાવશો, હમણાં જો તમે, આપણે શું કરીએ, બસ મારો દીકરો ભણી ગણીને મોટો થાય, ભણી ગણીને મને પૈસા કમાવીને આપે. સાચું બોલો, તમારો દીકરો પહેલી પગાર, પહેલી ઇન્કમ તમારા હાથમાં આવીને બધી જ મૂકી દે, તમે શું કહો? બોલો મમ્મીઓ. શું કહો? બોલો ને. હે? બહુ સારો છે મારો દીકરો, બહુ સારો છે. અને લગ્ન થયા પછી પોતાની ઘરવાળીને આપે તો બગડી ગયો. બસ આપણે વર્તમાનને પકડીને ચાલીએ છીએ, ના આગળ જોઈ શકીએ છીએ ના પાછળ જોઈ શકીએ છીએ, એટલે આપણે દુખી છીએ. ભગવાન ત્રણેય પર્યાય, પાછળનો પણ, વર્તમાનનો પણ ને ભવિષ્યનો પણ પર્યાય જોઈએ છે. ભગવાન એનો દ્રવ્ય પણ જોઈએ છે, એનો ગુણ પણ જોઈએ છે અને એનો પર્યાય પણ જોઈએ છે. એટલે ભગવાનને અહીંયા સર્વજ્ઞ કયા. સાચું બોલો ને. પુણ્ય સારું છે, પણ એની અંદર તમને સારાપણું શું દેખાયું? પુણ્ય સારું છે, એની અંદર સારાપણું તમને શું દેખાયું? શું દેખાયું? એક્ઝામ્પલ, ચલો તમે પરમાત્માની પૂજા કરી, બરાબર? પરમાત્માની પૂજા કરી, પણ તમને પરમાત્મા કેટલી વખત સારા દેખાયા? દેખાયા? બહુ મારા ભગવાન બહુ સારા. પૂજા કરી પણ ભગવાન સારા લાગ્યા? ચાલો કચરાનો ડબ્બો પડ્યો હોય, કચરાનો ડબ્બો શું લાગે? તમારી પાસે રાખું, શું શું થાય? શું દેખાય એની અંદર? ખરાબનું દર્શન થાય. કેવો ખરાબ છે, અહીંયા કોણે રાખ્યું? બરાબર. કચરાના ડબ્બાની અંદર તમને ખરાબના દર્શન થાય, ટીવી સામે બેઠા હો તમને પાપના દર્શન થાય? બોલો. કચરાના ડબ્બા સામે રાખો તો તમને ખરાબના દર્શન થાય, તમે ટીવી સામે બેસો તમને પાપના દર્શન થાય? બગીચાની અંદર ફરવા જાઓ, તમને સારું દેખાયો, શું ઝાડ છે, શું મજા છે, બરાબર, શું સુગંધ છે, બધું સારું દેખાય. દાન કરો ત્યારે એની અંદર પુણ્યના દર્શન થાય? શું લાગે છે? નહીં બેસતી વાત. આજે જરાક ડોઝ અઘરો છે. કેમ? જગતની અંદર જેટલા પણ બાહ્ય પદાર્થ છે ને, આજે આ ક્રીમ કોટેશન લખી નાખો, જગતની અંદર જેટલા પણ બાહ્ય પદાર્થો છે, જેટલા પણ બાહ્ય પદાર્થો, પછી તમારા કપડાં હોય, તમારા પૈસા હોય, તમારી ગાડી હોય, તમારું ફર્નિચર હોય, જે પણ બાહ્ય પદાર્થ તમને સારા લાગે છે, જેટલા પણ બાહ્ય પદાર્થ છે એની અંદર તમને કાંઈ પણ સારાપણું લાગે છે, એ બધા ઉપર નરક અને નિગોદના લેબલ લાગ્યા છે. બધા ઉપર નરક અને નિગોદના લેબલ લાગેલા છે. આ જાણી લે. જ્યાં પણ તમે બાહ્ય પદાર્થની અંદર પડ્યા, ઓ કપડાં મેં કેટલા સારા પહેર્યા, આજે હું કેવો સરસ લાગુ છું આ કપડાં પહેરીને, બસ આ આવ્યું, મનની અંદર આવ્યું, સમજી લેજો એ કપડા ઉપર નરક અને નિગોદનો લેબલ લાગી ગયો. એ બીજું કાંઈ નહીં, એ કપડો તમને નરકમાં લઈ જશે.
નહીં સમજ્યા વાત? એની અંદર પાપના દર્શન થતા જ નથી. બધું સારું 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 સારું. એક ચીજ સમજી લેજો, સૌથી વધારે ને વધારે જો આપણને જોખમ છે ને તો એક જ ઇન્દ્રિયથી છે, એ આંખ. આપણા જીવનની અંદર આવતું દુઃખ એનું કારણ આંખ, અને આપણા જીવનની અંદર આવતો સુખ એનું પણ કારણ આંખ. સુખ અને દુઃખ એ બે આંખના કારણે, પણ જીવનની અંદર આવતી પ્રસન્નતા, જીવનની અંદર આવતો આનંદ એ અનુભવના કારણે. અનુભવ. એકવાર પરમાત્માની પૂજા કરીને આનંદ આવ્યો, એ અનુભવ થયો, તો વારંવાર વારંવાર એ પરમાત્માની પૂજા કરવાનું મન થશે. એકવાર પ્રવચનની અંદર આવ્યો અને પ્રવચન સાંભળવાની અંદર આનંદ આવ્યો, પ્રસન્નતા આવી, તો શું થશે? વારંવાર વારંવાર તમને પ્રવચન સાંભળવાનો મન થશે. આનંદનો અનુભવ એ લાંબા સુધી ચાલશે, બાકી સુખ દુઃખનો પરિણામ કેવું હશે? ક્ષણિક હશે. અને કદાચ હું તમને બહુ પ્રેરણા પણ કરું, પ્રેરણા એનો અનુભવ એનો 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 આયુષ્ય બહુ નાનો. કોઈના પ્રેરણાથી તમે ધર્મ ચાલુ કરો, એ પ્રેરણાથી કરેલો ધર્મ શરૂ એ બહુ નાનો હશે, પણ એને અંદર આવતો આનંદ એ તમને વધારે. સાચું બોલો, તમને લાગે છે કે આપણી પાસે અધુરાશ છે? શું બોલો, હા કે ના? આપણી પાસે જે છે એ અધૂરું છે અહીંયા. રાઈટ ઓર રોંગ? બરાબર ને? હજી આપણે અધૂરા છીએ. હજી આપણી પાસે દર્શન ઓલવેઝ અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ. આપણો દર્શન ક્યારે પણ પૂર્ણ નથી, આપણો જ્ઞાન ક્યારે પણ પૂર્ણ નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક ખામી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અધુરાશ છે. અને એટલા જ માટે અહીંયા શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ પરમાત્માને વિનંતી કરી, ભગવાન આપ સર્વજ્ઞ છો, આપ સર્વદર્શી છો. એ સર્વજ્ઞતા એ મારા અહંકારને ખતમ કરે, અને એ સર્વદર્શીપણું મારા પાપને ખતમ કરે. બસ આ એ બે વાત આપણે અહીંયા પરમાત્માથી ખૂબ હૃદયના ભાવથી માંગીએ. ભગવાનના વિશેષણો: નમો વિયરાગાણમ સવ્વનુણમ સવ્વદર્શિણમ. ભગવાન આપ સર્વજ્ઞ છો, અને એટલે બધું જ જાણો છો, અને સર્વદર્શી છો એટલે બધું જ જુઓ છો. બરાબર? હવે ક્યારે પણ પાપ કરવાનું મન થાય ને, શું વિચારશો? મને ભગવાન